नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी भूषित करा सुंदरा मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि विनाशाय श्रीकृष्णाय स्वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलं सीता समायोपिता नमामि रामं रघुवंशना। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगवृक्षणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे कुन्दं प्रियम्
वन्दे भक्तजनाचश्रय च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जयति मंगला काली काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे ध्यानं मुलुर्गुरुमूर्ति भुजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे रामा हरे रामा राम हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे
રામ રામ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनीं कामदं मोक्षदं चैव वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी से भानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की भीमनाथ महादेव की रामेश्वर महादेव की रामचंद्र भगवान की सनातन धर्म की अपने अपने गुरु महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की हरि ओम नमः पार्वते Mama boya mumai matki Jehar matki
न पदारविन्दं मुखारविन्दे निमेषयन्तम् वटस्य पत्रं सपुटे शयानं बालकुन्दं मनसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्व मृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति तु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा पिक चित गद्यादिकं हम साधुवोचन श्री गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गो पवदुकदम्बा सर्वे मिलित्वा स्वमवाप्ययोग्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं श्री गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवन्ति मृतया निशिन्तं तन्मनया व्रजन्ति श्री गोविंद दामोदर माधवेति सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनान्येव सारं दुःखावसाने इदमेव कोप्यं देहावसाने इदमेव चाप्यं श्री गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वरे गोकुलेश गोपाल गोवर रसग्ने मधुरं प्रियं तां गोविन्द दामोदर माधवेति आवरणयेथा मधुराक्षराणि श्री गोविंद दामोदर माधवेति
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, ભાગવત ભગવાન કી, પિતૃ નારાયણ દેવની. ભાગવતજીના એક પછી એક દિવસો આજે વીતી ગયા. આજે છે પૂર્ણાહુતિનો દિવસ. મારા ને તમારાથી જે કાંઈ પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યું, જે કાંઈ ભગવાનનું ભજન થયું, પરમાત્માની વ્રત જપ તપ ઉપાસના ધારણા, જે કંઈ આપણી ભગવાનને કહેવાનું છે કે ભગવાન સપ્ત દિવસી જ્ઞાન યજ્ઞ નું પારાયણ આપણે બધાએ શ્રવણ કરેલું છે. તો આજે આપણે અંતિમ દોર માથે જાય છે. કારણ કે ભગવાનની કથાનો કોઈ દિવસ પૂર્ણ થતી નથી. આપણે ભગવાન કથામાં પરમાત્મા વિરામ લેશે. આજે કથાને આપણે વિરામ દઈએ એમ કહી શકીએ, પણ આપણી કથા આજે પૂર્ણ થઈ એવું કોઈ શાસ્ત્ર નહીં, ક્યાંય છે જ નહીં. કારણ કે આ તો મોટો દરિયો છે. આમાં તો તમે જેટલા ઊંડા ઉતરો ને એટલી અંદરથી ઘણી બધી વસ્તુ મળે છે. અને ભાગવતમાં તો આખા પૃથ્વીનો, દેવતાઓનો, ગ્રહોનો, બ્રહ્માંડનો, 14 લોકનો બધાનો સાર આપેલો છે. તો આપણી મતિ પ્રમાણે આપણે પરમાત્માના કાલે બહુ સરસ મજાના લગ્ન કર્યા. ધામે ધૂમે પરમાત્માને વાજતે ગાજતે આવ્યા. ભગવાન પરમાત્માના આપણે ગુણગાન ગાયા. કાલે આપણા સમાગોગા ગામની અંદર પરમાત્માના લગ્ન થયા. અને એ પણ આ પવિત્ર મહિનામાં, અતિ ઉત્તમ પવિત્ર મહિનો. અને એમાં પણ કાલનો દિવસ હરે હરે. હું કહું કે આપણે આમ કરી એ તો થવાનું જ નથી. આપણે કાંઈ નક્કી કરી અને પરમાત્માની શું ઈચ્છા હોય એમ પરમાત્માને એકાદશીના દિવસે પરણવું હશે. કારણ કે પરમાત્માની આમ તો એકાદશી પ્રિયમાં પ્રિય છે. અને ભગવાન લગ્ન આમ તો ક્યારે થાય? જાગૃતિ એકાદશી, દિવાળી પછી જે આપણે લગ્ન કરીએ છીએ ત્યાં પરમાત્માના પહેલા લગ્ન થાય એકાદશીના, અને પછી આપણા બધા શુભ કાર્ય કરી શકીએ આપણે. તો કાલે એવું જ બધું વાતાવરણ, એવો જ બધો ભાવ, એવી જ બધી શ્રદ્ધાથી આપણે પરમાત્માના વાસ્તે ગાસ્તે લગ્ન કર્યા. સરસ મજાનો મંડપ શણગાયો હતો. આપણા ઘરે લગ્ન કરીએ તો આપણે પસંદગી માંડવો બનાવીએ. તો કાલે ભગવાનનો પણ એવો જ આપણે એક અલગથી ભગવાનનો કાલે માંડવો બનાવ્યો હતો. કોઈ લાલ લાલ વાસના માંડવ્યા બંધાવો, વાસના માંડવ્યા બંધાવો. કોઈ લાલ લાલ વાસના માંડવ્યા
માંડવડા બંધાવો. કોઈ લાલ લાલ વાસના માંડવડા બંધાવો. હે આજે શુભ દિન આયો મારે આંગણીએ. આજે શુભ દિન આવ્યો મારે આંગણી. હે આજે શુભ દિન આયો મારે આંગણીએ. લાલ લાલ વાસના માંડવડા બંધાવો. કોઈ લાલ લાલ વાસના માંડવડા બંધાવો. લીલી પીળી બાતના સુંદરમાં બંધાવો. કોઈ લીલી પીળી વાતના માંડવડા બંધાવો. સરસ મજાનું કાળે પરમાત્માનું મંડપ આપણે શણગાર્યો. પરમાત્માના લગ્ન, ચાર ફેરા પરમાત્માના ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષના છે. લગ્નમાં એક વિધિ એવી પણ આવે છે કે ક્ષેત્રપાલ એક ચાર ફેરા ફરીને ત્યારે એક આપણા ડાબા હાથમાંથી એક પાણો રાખવામાં આવે છે. કાલે તો પરમાત્માના લગ્ન હતા, પણ આપણા મનુષ્યના જ્યારે લગ્ન થતા હોય ત્યારે એક પાણો રાખવામાં આવે છે. પાણો છે એ અહીંયા જમણો પગ અડાડવાનો અને પછી આગળ વધવાનો, જમણો પગ અડાડવાનો અને પાછી આગળ વધવાનું. શાસ્ત્રમાં એવું લખેલું છે કે આપણે નાના બાળક હોય અને આપણી નજર લાગે ને, નજર અને નજર ઉતારવાની હોય, એમ આપણા જ્યારે લગ્ન થતા હોય છે ને ત્યારે એ ક્ષેત્રપાલ ખરેખર પરણવા જ આવે છે. કારણ કે લગ્ન થતા હોય ને એ લગ્ન સમયે કન્યાનું નામ જ રૂક્ષ્મણી હોય. રૂક્ષ્મણી સ્વરૂપી, કૃષ્ણ સ્વરૂપી વરરાજા. તો કાલ તો પ્રત્યક્ષ હતા, એનું જ સ્વરૂપ હતું. પહેલો ફેરો, બીજો ફેરો ને ત્રીજો ફેરો, 3 ફેરા સુધી જમણો પગ ડાળી અને ચોથો ફેરો થાય એટલે સીટું બદલી જાય બંનેની, વરકન્યાની. ધર્મ, અર્થ, કામના 3 ફેરા, મોક્ષનો ફેરો કન્યાને આપવામાં આવે છે. ત્યારે કન્યા, ત્યારે ક્ષેત્રપાલને ખબર પડે છે કે આ તો કન્યા પરણેલી છે અને બચપનથી કરીને આજ દિવસ સુધીમાં કોઈ ગ્રહમાં, કોઈ નક્ષત્રમાં, કોઈ યોગમાં, કોઈ ચરણમાં, કોઈ પ્રહરમાં આમનો અગર જન્મ થયો હોય ને તો જમણા પગેથી દોષ જાય. આપણે પહેલે દિવસે કથા સાંભળી પદ્મ પુરાણની. એ કથામાં આવ્યું હતું કે કળિયુગનો વાસ ક્યાંથી થાય, કળીનો વાસ ક્યાંથી થાય. 2 જગ્યા છે કલીના વાસ થવા માટે. એક તો કા માથામાંથી કલી પ્રવેશ કરે અને કા જમણા પગના અંગૂઠામાંથી પ્રવેશ કરે. આપણે સૂઈ રાત્રિના ભાગમાં હાથ પગ ધોઈને સૂજો, પછી હાથને તમે પગને છે ને તમે સાફ નહીં કરતા તો તમને સપનું આવશે. એટલે કાલે પરમાત્માના આપણે મંગલ ફેરા ફર્યા ભગવાનના, અને આજે આપણે વિરામ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. કારણ કે આજે આમ જોવા જાવ ને તો ભેરવી થાય છે.
આજે ભેરવી છે. એકદમ શોર્ટકટમાં સમજાવું. જ્યારે દશરથ રાજા પોતાના આઈનામાં આરીસામાં રાજની અંદર પોતાનો ચહેરો જોતા હતા, એમાં મુંગઠની જે ટોચ હતી એમાં સાઈડમાં કલી થોડીક એને સફેદ દેખાણી. ભેરવી જ રાખો, કદાચ આવે તો. દશરથ રાજાને એમ થયું કે મને હવે સફેદ વાળ આવી ગયા છે, તો મારે હવે છે ને પરમાત્માનું ભજન કીર્તન કરી લેવું જોઈએ. હવે રાજ મારે મારા બાળકોને સોંપી દેવું જોઈએ, કારણ કે સફેદ વાળ આવી ગયો છે. એટલે આપણે જગતને, આ મનુષ્યને પરમાત્મા સમજાવે છે કે તમને સફેદ વાળ આવે ને એટલે તમારા ઘરનું પરિવારનું કામકાજ હોય ને તમારા બાળકોને સોંપી દેજો. આવો ઉસ્તાદ, જય સિયારામ. આવો બેટા, આવો આવો. પરમાત્માને અર્પણ કરી દેવું. દશરથ રાજાએ પોતાનો એક સફેદ વાળ જોયો દર્પણમાં. એનો એક આપણી ભાષામાં આપણે એનો ઉલ્લેખ કરવો હોય તો આપણે કેવી રીતે કરશું? આપણે જમવા બેસીને જમવા બેસી એટલે પહેલા પસંદગી ખાવાનું આવે. પૂરી આવે, લાલ કલરનું સબ્જી શાક આવે, દાળ આવે, ટમેટા વાળું બધું મિર્ચ મસાલાનું બધું કાચું આવે, એમાં કલર વાળું કોથમરી ને ઘણી બધી વસ્તુ એમાં હોય, પસંદગી હોય એ પણ. પછી કેરીનો રસ, લાડવા, મોહનથાળ, અને ખાવાનું લે ફૂલ, કેરીનો રસ, પસંદગી બધું જમવાનું હોય. બા જમી લીધા પછી કે તમે જમો ને જમો, જમે નો જમો, પણ છેલ્લે એકવાર ના ભાત લેવાઈ જાય ને ભાત, પછી એની ઉપર કાંઈ ન ખવાય. કારણ કે ભાત આવી ગયા સફેદ, છેલ્લે ભાત આવી ગયા પછી આપણે ઓલા પીરસવા વાળા હોય ને એ પણ સમજી જાય કે હવે આને ખૂબ લાડવા ખાઈ લીધા છે, રસ બહુ પીવાઈ ગયા છે, રસ. હવે ભાત લઈ લીધા છે, ભાત એટલે એન્ડ, હવે પૂર્ણ, હવે પૂર્ણ, બસ. હવે સફેદ કલરની વસ્તુ આવી એટલે પીરસવા વાળાને પણ ખબર પડી ગઈ કે હવે ભાત આવી ગયા છે, હવે રંગીન વસ્તુ ન દેવાય, હવે પચરંગી, હવે લાડવા ન ખવાય. તો આ ધોરા આવી જાય ને, ધોરા પછી કાળા ન કરાય, આપણે જ કરી છીએ. આપણે સમજી જવાનું છે કે આપણે જેમ જમવા બેઠા છેલ્લે ભાત આવ્યા ને પછી પૂર્ણ વિરામ. ગચ્છ ગચ્છ સ્વસ્થાને પરમેશ્વર. જો જમવામાં વારંવાર ભગવાન કહે છે કે હું તને જેટલી વાર ખાસ એટલી વાર તને ઊભો કરું ત્યારે આપું છું કે તારા સફેદ આવી ગયા, તારા સફેદ આવી ગયા, તો આપણે કાળા કરી નાખીશું. એટલે એ આપણી ભેરવી જ છે. એટલે આજ પણ ભેરવી તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. કારણ કે એક વારનો ભેરવી રાગ લાગી જાય ને, ભેરવી રાગ લાગ્યા પછી કોઈ રાગ ન ચડે. પરમાત્માના ભગવાન રાગની ઉપર તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાને રાગ બધાથી પ્રિય છે. વિચાર કરો, મોરલી વગાડે અને નાગ નાચે. અરે ગાયો દોવા ન દેતી હોય ને તો બાળક રોતું હોય, બાળક છાનું રહી જાય. ભગવાનના મંદિરમાં જાઓ, તમે નાદ કરો, પરમાત્મા બેઠા થઈ જાય. રાગ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. એટલે રાગ ઉપરથી આપણે ખબર પડી જાય કે હવે આટલો સમય થયો, હવે 12 વાગ્યા, હવે 1 વાગ્યો,
પછી ભેરવી ત્યાં પછી કોઈ રંગ ન ચડે. એકવાર ભેરવી રાગ થઈ ગયું ને પછી સમજી જવાનું કે હવે પૂરું થઈ ગયું, ભેરવી થઈ ગઈ. એમ આપણે ભાત ખાઈ લે એટલે આપણે પણ એવું થવું જોઈએ કે હવે પૂર્ણ છે ભાઈ. એમ માથાના દોરાવાળા આવી જાય ત્યારે પણ આ સંસાર આપણા પરિવારને સોંપી દેવાનો અને આપણે માત્ર ખાલી ભજન કરવાનું. હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ બોલ મુકુંદ માધવ માધવ ગોવિંદ બોલ મુકુંદ માધવ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ બોલે હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ બોલ હરિ બોલ માધવ ગોવિંદ બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ બોલ હે ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલ હરિ ગોપાલ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો મુકુંદ માધવ ગોવિંદ બોલ મુકુંદ માધવ હરિ હરિ બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ તો અહીંયા એક પૂરો પરિવાર બધા મોટા બધા રાજા અધિરાજા જેમ કાળે બેઠા હોય ને તો આપણે કઈ પણ ગીત ગાય છે ને વટી રે સાજન પરમાત્માના વચન ભગવાન સમ્રાટસુનો વધની કથા આવે છે. ભગવાનની ભગવાને મૈત્રેય ઋષિને વિદુરની કથા કરે છે. ગંગાના કિનારે કથા થાય છે અને આવો કે આપણી એક કથા અહીંયા સમાધોગા ગામમાં થાય ઉદાહરણમાં થાય છે એની કથા બતાવવામાં આવી છે. ભગવાન સંતાનોનું વર આપણે મળવાનું જ છે, એ તો આપણે લખીને આવ્યા છે. તમે ચાહે સુખ માગો કે દુઃખ માગો એ ફિક્સ કન્ફર્મ જ છે. કેટલા શ્વાસ લેવાના છે, કેટલું પાણી, કેટલા લીટર ટોટલ પાણી પીશું,
બધું લખેલું છે. પણ ગોડ ગિફ્ટ પરમાત્માએ મને ને તમને એક વસ્તુ એક્સ્ટ્રા પણ આપી છે કે તમે ક્યાં લોકમાં રહ્યો છો? જમલોકમાં, તપલોકમાં, સતલોકમાં, સ્વર્ગલોકમાં, બ્રહ્મલોકમાં, નરકલોકમાં, પાતાળમાં, અતલ, સુતલ, રસાતળ, તલાતલ, પાતાળ, મહાતલ, ક્યાં રહ્યો છો? તો કે અમે કર્મભૂમિ ઉપર રહીએ છીએ. એક જ કર્મ એવી છે કે અહીંયા મને ને તમને નારાયણ ભગવાન સૂર્યના દર્શન થાય છે, ચંદ્રદેવીના દર્શન થાય છે. સૂર્ય છે આપણા હાડકાનો કારક ગ્રહ છે. ચંદ્ર છે એ મનનો ગ્રહ છે. ચંદ્ર છે એ મન પણ છે, માં પણ છે. ચંદ્ર છે એ ઘર પણ છે. ચંદ્ર એક સ્થિર ગ્રહ છે. પણ ચંદ્ર 2.5 દિવસમાં આખી પૃથ્વીનું ભ્રમણ કરી રાખે. 2.5 દિવસ લાગે. સૂર્યનારાયણ ભગવાનને 1 મહિનો લાગે, બુધને 1.5 મહિનો લાગે, ગુરુને 1.5 વર્ષ, રાહુને 1.5 વર્ષ લાગે, 2.5 વર્ષ શનિને લાગે. બધા ગ્રહો એમાં બધાથી ચંદ્રમાં ફાસ્ટ ચાલે છે. ચંદ્રમાં ફાસ્ટ એટલે ચંદ્રમાં માં છે. માં છે તો જગત છે, નહીં તો કાંઈ નથી. સર્વશ્રેષ્ઠ શાસ્ત્રમાં બધાથી પહેલા અગર પરમાત્મા કોઈ કીધા હોય ને તો પરમાત્મા એમ કહે છે કે તારી જનની તારી માં પાસે તું જા. એ જ તારા ભગવાન છે. એના ચરણ પકડી લે એટલે પરમાત્માના ચરણ પકડાઈ ગયા. ઓલું ગીત પણ છે ને ગાય, માહી મંદિર માહી પૂજા उससे बढ़ के कोई न दूजा. माही मंदिर माही पूजा उससे बढ़कर कोई न दूजा. જગતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કાંઈ નથી. એટલે કર્મભૂમિ પર હું તમે આવ્યા છીએ તો કર્મ તો કરવાનું જ છે, પણ મારા ને તમારામાં ભાગ્યની કર્મની સાથે આપણું ભાગ્ય પણ જોડાયેલું છે. એની સાથે સાથે એક્સ્ટ્રા આપણે અગર ગોલ્ડ ગિફ્ટ મળી હોય તો એ છે ગ્રહો. ગ્રહો જે પૃથ્વી પર આવે છે એ બધાને ગ્રહો અસર કરે. કારણ કે વિષ્ણુ ભગવાનનું વરદાન છે, નારાયણ પરમાત્માનું વરદાન છે. ગ્રહોને કીધું કે તમે પૃથ્વી લોક ઉપર જાઓ. અરે ભગવાન સૂર્ય નારાયણ અને ભગવાન ચંદ્રદેવને પણ આ ગ્રહો નડે છે. ભગવાન જેવા ભગવાન અહીંયા જન્મ લઈએ એમને પણ ગ્રહે અસર કરી દીધી. રામના પરિવારમાં રાજા હરિશ્ચંદ્ર થઈ ગયા. રાજા હરિશ્ચંદ્રે પત્નીનો પોતે વેચાઈ ગયા હતા. બજારમાં પોતે રાજા હરિશ્ચંદ્ર વેચાણા હતા. અને છેલ્લે એને સ્મશાનમાં નોકરી કરી, નહીં તો એ તો રાજા હતા. પણ તે સતયુગ હતો એટલે સતયુગમાં સમય ભોગવવાનો જ હોય. અત્યારે તો આપણે પરમાત્માને માફી માંગી લી તોય ભગવાન સાચું કરે કે આ માણસની ભગવાન પાસે બેસીને માગો એ મને રાજા હરિશ્ચંદ્રને દુઃખ દીધા એવા દે, નહીં દે. કારણ કે એને ખબર છે કે આપણે ક્ષણભર દુઃખ સહન, આપણામાં શક્તિ જ નથી દુઃખ સહન કરવાની. અરે ઉંથી આવતા તડકો સહન નથી થતો આપણાથી. ભગવાનને ખબર છે કે માનવી કાંઈ સહન નહીં કરી શકે. એટલે ભગવાને આપણે એને રસ્તા આપી દીધા કે ભગવાનની કથા સાંભળો, ભગવાનનું કીર્તન કરો, તીર્થ યાત્રામાં જાઓ, મા બાપની સેવા કરો, ગુરુ માતા સદગુરુની સેવા કરો, ગાયોની સેવા કરો. આ તમારા માટે બધા આ બધી તમારી નિશાણીઓ છે. હે જી અમે નિશાણી બનીને આજ ઉભા રે, ચડનારા કોઈ નો જડ્યા. હે જી અમે આ નિશાણી હે બની આજ ઉભા રે, હે ચડનારા કોઈ નો જડ્યા.
આપણે બધાને જવાનું તો એક દિવસ છે જ, બધાની ટિકિટ આવેલી છે, પણ કન્ફર્મ નથી, વેઇટિંગમાં છે કે આરએસી છે. ટિકિટ મારી હજી આવી નથી, મને ખબર નથી કે કન્ફર્મ કેદી થશે કે વેઇટ છે ને. તમે કન્યાદાન કરી લેજો, કારણ કે એ તમારી સીડી છે. અહીંથી આ પૈસા હશે ને, આપણી રકમ જે કાંઈ છે ને, એ રકમ અહીંથી મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ સુધી હાલશે, મુંબઈથી સહારા એરપોર્ટ સુધી હાલશે. પણ એરપોર્ટથી તમારે પ્લેનમાં બેસીને વિદેશમાં જવું હોય ને, તો આપણા અહીંના પૈસા ન હાલે, એના માટે પાઉન્ડ લેવા પડે. તો એક દી મારે ને તમારે પ્લેન આવવાનું છે, તો આપણે બધાને, આપણી પાસે જો ક્રેડિટ કાર્ડ જ નથી, પૈસા જ નથી, કાંઈ કોઈ સત્કર્મ જ નથી કર્યું, કોઈ ભગવાનનું ભજન નથી કર્યું, પરમાત્માનું કીર્તન નથી કર્યું, તો તેવી પૂછવામાં આવશે કે ક્યાં ક્યાં કર્મ કર્યા, તમને જન્મનો આપ્યો તો મનુષ્યનો અવતાર, તમે શું કર્યું? માની સેવા કરો, મા બાપની સેવા કરો. અને દીકરી તો વાલનો દરિયો છે. આ જન્મ મળ્યો હોય અને આપણા અહીંયા દીકરી આવે ને, એટલે એમાં સમજવાનું સાક્ષાત માતાજી જ આવ્યા છે. અને એ એના ભાગ્યનું લઈને જ આવે, એ એના કર્મનું લઈને જ આવે છે. કાલે ભગવાનની વિદાયનું પણ આપણે એક લેવું હતું, પણ પછી સમય નહોતો. ભગવાનની વિદાય જ્યારે કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના લગ્ન થઈ જાય છે, અને લગ્ન પછી ભગવાન જ્યારે દ્વારકા જાય છે, જાન જ્યારે, કારણ કે આમ તો ભગવાન અહીંયાથી તો મહારાષ્ટ્રમાંથી આવ્યા છે, રથ લઈને બગાડી આવ્યા. આ કૃષ્ણ ભગવાન ગમે એ કરે, પોતાની બેનને બગાડે તો કોકની બેનને બગાડી આવે. આ બધા એ તો ભગવાન છે. બેના રે સાસરીએ જાતા જોજો પણ છે. વિચાર કરો, દીકરી આપણા ઘરે જન્મ લે, મોટી થાય, જ્યારે દીકરીના લગ્ન થઈ જાય ને, પછી દીકરી આપણને એમ કહે કે પપ્પા મારા ઘરે આવજો. આ દીકરી બોલી શકે. અને જ્યારે એવી હોય ભાઈની, મોટા ભાઈની, નાના ભાઈની, તો તમે અંગૂઠો ન ભણતો તો અંગૂઠો લઈ શકો કે આ સાઈન, આટલું તારું ને આટલું મારું. પણ દીકરી તો જ્યારે તમારા ઘરેથી જાય છે ને, ત્યારે અંગૂઠો નહીં, 10 આંગળા આપી જાય છે કે મારું કાંઈ નહીં. અને બે હાથમાં મુઠ્ઠી વારે, જો આમ છે ને મુઠ્ઠી વારેલી હોય બે. આજે સાડીનો છેડો પકડ્યો હોય ને, બે બાજુ મુઠ્ઠી વાળી હોય. આ મુઠ્ઠી શેની છે? તો કે એક મારા બાપની છે અને એક મારા પતિની. હું બે પરિવારની હું મર્યાદા માનીશ, બે પરિવારનું લાજ રાખીશ. આ દીકરી કરી શકે. દીકરી એટલે મોભારો છે. દીકરો કદાચ બાપ ઘરે સાંજે આવે ને, તો દીકરો કહે કે પપ્પા મને આ જરૂર છે, પપ્પા મને આમ છે. પણ દીકરી બાપને જોવે કે મારા પપ્પા થાકીને આવ્યા છે, એટલે દીકરી સીધું પેલું પાણી લઈને આવે. પપ્પા, બાપુજી લ્યો પાણી પીઓ. નાનકડી ઘરમાં દીકરો હતો. દીકરાએ જીદ કરીને કીધું કે મને પપ્પા આ વસ્તુ જોઈએ છે, મને આટલા રૂપિયા આપો, મને આમ કરવું છે, મને તેમ કરવું છે. પણ એ એક નાની બેન એના ઘરમાં બેઠી હોય છે.
જ્યારે એના પપ્પા ઘરમાં પ્રવેશ કરે એટલે પેલા એ પાણીનો કરસ્યો ભરીને આપે. પપ્પા માથું નથી દુખતું ને તમારું? એ દીકરો કોઈ દી નહીં કહે, દીકરી કહેશે. જગતમાં અરે સ્ત્રી શું નથી કરી શકતી? આ જગતની નારી મૃત્યુમાંથી પાછા લઈ આવ્યા છે. એ સ્ત્રી લઈ આવ્યા. અને હું તો કહું છું, દેવતાઓનો ઇન્દ્ર ભગવાનનો દોષ પણ સ્ત્રી લઈને ફરે છે. બોલો, દેવતાઓનો દોષ. ઇન્દ્ર ભગવાને એકવાર વ્રજ હતું અને વ્રજ બ્રાહ્મણનો દોષ લાગી જાય છે ને, બ્રહ્મહત્યા. બ્રહ્મહત્યાથી તો કોઈ ન છૂટી શકે. ભગવાન કે મારા સુદર્શન ચક્રથી કદાચ બચી શકશો તમે. ભગવાન કે મારા વ્રજથી બી બચી શકશો, મારા ત્રિશુલથી બી બચી શકશો, પણ સંતના, બ્રાહ્મણના, સાધુના, યતિના, સતીના એના જો દોષ આવી જશે ને તો ભગવાન કે હું પણ નહીં બચાવું તમે. મારા હાથમાં નથી, મારા સંતના હાથમાં છે. કારણ કે મેં સંતને સોંપી દીધું છે. સમય મળ્યો છે કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે ખરેખર તો આપણે તો દરબાર છીએ. આપણા ઘરમાં ગાય હોવી જોઈએ, આપણા ઘરમાં દીકરી હોવી જ જોઈએ. તો જ આપણે સીડી છે, તો જ આપણે ચડી શકશું. સીડી તો બધાને ચડવાનું છે. ઓલો મંત્ર એક આવે છે ને, તદેવ લગ્નમ સુધીનમ તદેવ તારા બલમ ચંદ્ર બલમ તદેવ વિદ્યા બલમ દેવ બલમ તદેવમ લક્ષ્મી પતે દે સ્મરામી. લગ્ન થતા હોય ત્યારે ગોર બાપા મંત્ર બોલે. તદેવ એટલે કલ્યાણ કરવા આવે. પંખો ફરે ને હવા ફેંકે એમ તદેવ લગ્નમ. જેમ આપણે આ પૃથ્વી પર જન્મ લીધો એટલે મેં પહેલા જ તમને કીધું હતું કે 12 રાશિ, 9 ગ્રહો, 27 નક્ષત્ર, 4 વેદનો સરવાળો કરો તો 52 52 થાય. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને, એટલે જગતના ગુરુને 52 ગજની ધજા ચડે છે. અને આપણા કૃષ્ણ મંડળ પર ચડાઈ આવ્યું હતું, મેં વાત સાંભળી, પરમાત્માની ધજા દ્વારકાધીશની. વાહ, સરસ સરસ, બહુ સરસ. ધજાનું બહુ જ મહત્વ આપ્યું છે. ખાલી તમે માત્ર ખાલી ધજા ફરકે ને તો તમારા દોષ ઉતરી જાય. કારણ કે જગતના ગુરુએ કીધું છે એ કોઈના, કારણ કે ગુરુ વગર સહારો નથી. પરમાત્મા સુધી મળવું હોય તો તમારે ગુરુ પણ એક નિશાણી જ છે. સંત છે એ નિશાણી છે. ગુરુ જે કરે, પરમાત્મા ભગવાન રૂઠી જાય ને કદાચ તો આપણે ગુરુના શરણમાં જાય, સંતના શરણમાં જાય. એ આપણે પરમાત્મા સુધી પહોંચાડી શકે, આપણે માફ બી કરાવી દે, એ તારી શકે આપણે. એ ગુરુ તારો પાર ન પાયો, પાયો એ તારો તો એ દિયમે થરી. ગુરુ તારો પાર ન પાયો, એ ન પાયો.
જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિને નારદજી ગુરુ મળ્યા હતા ને, એટલે કૃષ્ણ પરમાત્મા છે એ જગતના ગુરુ છે. એટલે તમારી કુંડલીનું કદાચ તમે નિવારણ ન થાય, કંઈક આપણે કુંડલી બધાની હોતી નથી, આપણી જ કોઈની કુંડલી હવે ક્યાં, પેલાના આપણા બધાની છે બાળકોની, પણ પેલાની કુંડલી કેની પાસે છે? તો પેલા જીવન તો બધાને હાલતા જ હતા, ગ્રહ તો તે દી નડતા હતા. પણ જગતના પરમાત્મા ભગવાન કૃષ્ણ એમ કીધું કે હું બધાનો ગુરુ, હું છું જગત ગુરુ. એટલે કે તમને તમારી 12 રાશિ છે, મેષ વૃષભ મિથુન કર્કની કન્યા તુલા વૃશ્ચિક ધન મકર કુંભ મીન, આટલી રાશિમાં જ તમારી ને મારી રાશિ હશે. આનાથી વધારાની એક્સ્ટ્રા કોઈ રાશિ નથી. નક્ષત્રો 27 જ છે, 27 નક્ષત્રમાં જ મારો તમારો જન્મ હશે. એનાથી 28મું કોઈ નક્ષત્ર નથી. 9 જ ગ્રહ છે, 9 ગ્રહ માથે તો કોઈ ગ્રહ નથી, 4 જ વેદ છે. તો આમાં મારો તમારો જન્મ થયો છે. તો હે જગતગુરુ, હે પરમાત્મા, હું તમને જે ધજા ચડાવું છું ને 52 ગજની, એટલે આનો સરવાળો કરો ને એટલે 52 થાય. 52 ગજ એટલે આપણે સમજીએ ધજા. એટલે કોઈ પણ ધજાને નમસ્કાર કરો ને તમારા ગ્રહ ઉતરી જાય. અને આ કર્મભૂમિમાં તો ગ્રહ ઉતારવાના જ હોય, ઉતાર ચડાવ થાય ગ્રહનો. ઘણીક વાર ગ્રહ ક્યારેક ઉંચના થાય, ક્યારેક નીચના થાય ગ્રહો. શનિ ક્યારેક ચેન્જ થાય, ગુરુ ક્યારેક ચેન્જ થાય. ગુરુની મહાદશા આવે તો લગ્ન યોગ થાય, શુક્રની મહાદશા આવે તો પુરુષનો લગ્ન યોગ થાય, અને શનિની સારી દશા આવે તો ધન સંપત્તિ બહુ આપે શનિ મહારાજ. અને શનિ ભગવાનની પનોતી તો કોઈ નડતી જ નથી, બધા બી ગયા છે આપણે. એ તો કર્મનો ન્યાયાધીશ દેવ છે, એ તો કર્મ ન્યાયાધીશ દેવ છે. તો આપણે હવે બેનબાને થોડા સાંભળીએ. બેનબા આવી જાઓ થોડીક વાર. કાનમાં જાશે ને એક શબ્દ આમનો ખાલી કાનમાં થઈ જાય ને તો આપણા જે આ શરીર આપણું છે ને, આપણું આ માયા રૂપી આ છે ને કૃષ્ણની દ્વારકા બની જાય. તો આવો. કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાશાગ્રે વરમુક્તિકમ કરતલે વેણુ કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલ ચૂડામણી ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુએ નમઃ. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય. બહુ જ ખુશીની વાત છે કે જાડેજા પરિવાર ધીરુભા મેરામણજી ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે. વ્યાસ મહારાજ, સર્વે બ્રાહ્મણ દેવતા, મારા સમા ઘોઘા, જાડેજા પરિવાર, આખો વૈષ્ણવ સમાજ, બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ વંદન. બહેનોનો બહુ આગ્રહ હતો કે બાબા માતાજી તમે આવો, સત્સંગ આપો. હવે આપ સૌ આ 6થો દિવસ છે ને? 7મો દિવસ કથા સાંભળી રહ્યા છો. ભાગવતને પૂરું પ્રાધાન્ય આપ્યું હશે, પણ એટલું જરૂર કહીશ કે આ પરિવાર એટલો ભાગ્યશાળી છે. હું કહું છું એવું નથી, ગીતાજી કહે છે નહીં કલ્યાણકૃત કશ્ચિત દુર્ગતિ તાત ગચ્છતિ. ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે જે કોઈ જીવ નિષ્કામ કર્મ કરે છે એની કોઈથી દુર્ગતિ થતી નથી. આપણા વડીલો, આપણા પરિવારના કોઈની દુર્ગતિ હોય જ નહીં. જો હોય ને તો એના સંતાનોને આવું સદકાર્ય કરવાનું મન જ ન થાય. આ જ્યારે રૂડું કામ કર્યું છે ત્યારે એ આત્માઓ તો અતિ ખુશ હશે, પણ આપણા મનને સંતોષ થાય કે આપણા વડીલો પાછળ આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, એટલા માટે આપણે આવા કાર્ય કરીએ છીએ અને કરવા જોઈએ. આપણા ઉપર આપણા પિતૃઓના, આપણા વડીલોના ઘણા ઋણ હોય છે અને એ ઋણને અદા કરવા. પણ મને તો એવું લાગે છે કે એ વડીલોના એવા આશીર્વાદ છે કે આપણે કંઈક કથા સાંભળી અને જીવનને મુક્તિનો આનંદ લઈએ. જીવ મુક્ત ક્યારે થાય?
કથા સાંભળીને જો બધા મુક્ત થઈ જતા હોય, તમને એમ થશે કે બાબા શંકા કરે છે. શંકા નથી કરતી, પણ આ મારીને તમારી જે પ્રોબ્લેમ છે ને એ દર્શાવું છું. તો વૈકુંઠમાં ભીડ ન થઈ જાય. તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે કે કોઈને પેટમાં દર્દ હોય અને ડૉક્ટર પાસે જાય. ડૉક્ટર MBBS હોય, બહુ હોશિયાર હોય, બધી રીતે એકદમ ટ્રીટમેન્ટ સારી આપે, દવા સારી આપે, પણ એ દવા સાથે સાથે તમને ને મને ડૉક્ટર એમ કે ચરી પાડજો. નિયમ આપે ને, આજે તમારે ખાલી મગનું પાણી પીવાનું, નાળિયેરનું પાણી પીવાનું, આવું બધું કે. પણ આપણે પ્રોબ્લેમ એ કે ત્યાંથી આવ્યા પછી દવા ખાઈએ ને સાથે સાથે પાણીપુરી આવી જાય તો પાણીપુરી ઠપકારી લઈ તો પેટ મટે નહીં. એમ રામ નામ કી ઔષધિ ખરી ખંત સે ખાય, અંગ પીડા વ્યાપે નહીં, ભવ રોગ મટી જાય. એવું આપણું આ ભાગવત ભગવાનની વાંગમય સ્વરૂપ. એની જો કથા સાંભળ્યા પછી મારીને તમારી મુક્તિ ન થતી હોય તો એનો નિયમ એ છે કે આપણે બધા ચરી પાડતા નથી. અને ચરી પાડવા માટે બહુ જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, યોગ, સાધના કાંઈ જરૂર નથી. શું જરૂર છે? તો ઉપનિષદ એમ કહે, ધારણ કરત ઇતિ ધર્મ. તમે જ્યાં છો ત્યાં તમારો ધર્મનું પાલન કરો. હવે આપણે આપણા આત્માને પૂછીએ કે આપણે ધર્મનું પાલન કરીએ છીએ કે નહીં. તમે ભાગવત ઘણી સાંભળો છો 3-7 દિવસથી, એટલે હું ભાગવતની વાત નથી કરતી, પણ ભાગવત ધર્મની વાત કરું છું. સમજ્યા ને? તો ધર્મ કોને કહેશો? આપણું જેસર જાડેજો ધર્મ કોને કહે છે? તોરલ. પાપ તારો પ્રકાશ જાડેજા, ધર્મ તારો સંભાળ. જાડેજાએ કોઈ દી તપ નથી કર્યું, આવતું નથી એના જીવન ચરિત્રમાં. દાન નથી કર્યું, યોગ નથી કરી, માળા નથી કરી, માત્ર ને માત્ર પ્રાયશ્ચિત કર્યું. અને પછી એક માનવ તરીકે, એક રાજપૂત તરીકે, એક સનાતની તરીકે જે જીવન આચરણ જીવવું જોઈએ એ જીવ્યા એટલે પીર થઈને પૂજાઈ ગયા. મેકણ દાદો કે ને, પીર પીરતા કુરો કયો પીરોજીનાય ખાણ. મૂકે કચ્છી થોડી ઓછી અચેતી, કચ્છીમાં ગુજરાતીમાં કહી દઉં, 5 ઇન્દ્રિયો વશ કરો તો પીર અહીં પા, પંચેન્દ્રિયો કાબુ કરો તો પીર અહીં પા. તો આ 5 ઇન્દ્રિયોને કાબુ કરવા માટે મારે ને તમારે સતત સત્સંગની જરૂર છે. સત્સંગ કોઈ આવા આચાર્ય હોય, કોઈ સંત હોય. હમણાં જ ગાયું, ગુરુ તારો પાર ન પાયો. તો એ ગુરુ તત્વ શું છે? ગુરુ એટલે પંચભૂતનું શરીર નહીં. ગુરુ એટલે આત્મા, ગુરુ એટલે સત્ય, ગુરુ એટલે પ્રકાશ. ગુનો અર્થ જ થાય, ગુ એટલે અંધકાર અને રૂ એટલે પ્રકાશ. સત્યનો પ્રકાશ પાડે એ ગુરુ. એવા ગુરુ મને ને તમને, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં જવાનો એ સમજાવી દે, એને કહેવાય ગુરુ. ધન, સંપત્તિ, વૈભવ આ બધું આપે અને ગ્રહ નડે ને પૂજા કરાવે, એ બધા ગુરુ નહીં. એ બધા ભુવા ડાકલિયા બ્રાહ્મણો જે કાંઈ જેનો ધંધો હોય એ. હું જરાક તમને આકરી લાગીશ, પણ હું ગીતાના અને ઉપનિષદના આધારે કહું છું કે તમે કોઈની માં છો, કોઈની બેન છો, કોઈની દીકરી છો, કોઈની પત્ની છો. એવી જ રીતે ભાઈઓ પણ એના સંબંધમાં નિષ્ઠાથી એ પાત્રને ભજવે ને તો એણે ધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાય. અને તમે બધાએ સાંખી તો સાંભળી છે, પ્રીત વહા પડદા નહીં ને પડદા વહા નહીં પ્રીત, પ્રીત પડદા દોનો રખે બહુ દુશ્મન કી રીત. તો તમને બધાને તમારા આત્માને પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ ભાઈ વચ્ચે, બાપ દીકરા વચ્ચે, પતિ પત્ની વચ્ચે, સાસુ વહુ વચ્ચે કેટલા પડદા છે? જો પડદા છે તો તમારો પ્રેમ નથી, તો દુશ્મની છે, અને એ તમારો ધર્મ નથી. આજકાલ હું ને તમે
પથભ્રષ્ટ બહુ થઈ ગયા છીએ, બહુ દૂર દૂર ભાગીએ છીએ. હું તમને મજબૂત કરવા માટે એટલે કહું છું કે આજ આપણને બહુ ખૂબ હાનિ પહોંચી રહી છે, સનાતનને, આર્ય સંસ્કૃતિને. એટલા માટે ગીતા, રામાયણ, ભાગવત એ મને અને તમને આદર્શો બતાવે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, કામ એસ ક્રોધ એસ રજોગુણ સુ ઉદ્ભવ. કામ અને ક્રોધ શેમાંથી ઉદ્ભવે છે? તો કે રજોગુણમાંથી. હવે તમને કહું રજોગુણ કેમાં વધારે છે? માતાઓને જરાક નહીં ગમે, પણ રજોગુણ છે ને વાળમાં વધારે. લ્યો, વાળમાં એટલો બધો રજોગુણ છે, એમ પુરુષો નહીં લાગવું પડે. હમણાં આપણે અહીંયા તો બહુ સાત્વિકતા છે, નહીં તો એ જાણે હળ ખેડ્યા હોય ને ચાસ એવા વાળ કરાવે છે. અને માતાઓ ખુલ્લા રાખે. બધી દીકરીઓને હું જોતી હતી, દીકરીઓને દુઃખ લાગશે, પણ માં જગદંબાઓ તમને મારી ખૂબ પ્રાર્થના, જેણે જેણે વાળ ખુલ્લા રાખ્યા ને બધા દ્રૌપદીને કે, પણ દ્રૌપદીનું ખરેખર દ્રષ્ટાંત ખોટું છે. દ્રૌપદી જેવી સ્થિતિ થાય ને તો એ પછી મહાકાળી હોય તો એને ખુલ્લા રાખવા પડે ને દ્રૌપદીને ખુલ્લા રાખવા પડે. વાળમાં રજોગુણ છે, એટલે બેન દીકરીઓએ તો વાળ ખુલ્લા રાખવાની તો વાત એક કોર રહી, માથે ઓઢવું પડે. સ્ત્રીને મર્યાદાની બહુ જરૂર છે, એ એનો ધર્મ છે. પછી મંદિરે જાઓ કે ન જાઓ કાંઈ જરૂર નથી. એટલા માટે સ્ત્રી માથે ઓઢે અને પુરુષે અહંકારનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે મંદિરમાં જાય ને ત્યારે પાઘડી ઉતારે, એ ક્યાંય ન ઉતારે પણ એક. અને એટલે જ અમારા સતારે અનવરે લખ્યું છે, મને એવા નમન દેજે રહે જેનાથી અળનમ શીશ. મને એવા નમન દેજે ખુશી દેજે જમાનાને, મને હરદમ રુદન દેજે. તમે એવી જગ્યાએ માથું નમાવો, ગુરુને, માં તમારી કુળદેવીને, મા બાપને, કે તમને બીજે માથા નમાવાનો વારો ન આવે. જ્યાં ત્યાં પગે ન લાગવું. અને બેન દીકરીઓને હું એટલે જ કહું કે કામ એસ કે ક્રોધ એસ રજોગુણ સુ ઉદ્ભવ. કામ અને ક્રોધ વાળમાં છે, અને વાળના પ્રમાણો હું તમને ઘણા બધા દઈ શકું એમ છું. માદરીના ખુલ્લા વાળ, પાંડુને મરવું પડ્યું. કઈ કઈએ ખુલ્લા વાળ કર્યા, અયોધ્યામાં ઉત્પાત થઈ ગયો. રામ લક્ષ્મણને જાનકીને વન ભેગા કરી દીધા. જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય વિનાની અવધ થઈ ગઈ. એમ મારા અને તમારા જીવનમાં જો વાળ ખુલ્લા હશે ને તો જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય એ બહારના તમે ગમે એટલા ઉછાળા મારો પણ અંદર તમારે પ્રાપ્ત થશે નહીં. અને હું આ કાંઈ મારી ઘરની વાત નથી કરતી, તમને બધાયને અનુભવ છે કે વાળ ઉપર તાંત્રિક પણ કરી શકાય. અમારા વૈજ્ઞાનિકોએ તો પ્રૂફ કર્યું છે કે વાળને તમે કાપી નાખ્યા પછી પણ એ જીવિત રહે છે. કદાચ આ મૃત્યુ થઈ જાય ને બોડીનું, એને અમુક ટાઈમ રાખી દો ને તો એ વાળ વધે છે. એટલો બધો રજોગુણ છે. વાળમાં ડીએનએ ટેસ્ટ થાય છે ને. અને આપણા વડીલો બિચારા બહુ જ્ઞાન ને બહુ આટલા મીડિયા નહોતા, સાંભળતા નહોતા, પણ એમનામાં જે જ્ઞાન હતું ને અત્યારે કદાચ આપણે ભણ્યા છીએ ને આપણામાં નથી. એ સાંજે વાળ ન ઓરે, આમ જ્યાં ત્યાં વાળ ફેંકે નહીં. એમ કે એના ઉપર કોઈક એવા, મહારાજે તો ગ્રહવાળાનું કીધું, પણ ડુગરો કોઈક પગ રાખી દે તો માથાને દુખાવા થઈ જાય. આટલું બધું એનું સેટેલાઇટ છે, એટલું બધું કામ કરે છે. પણ અને મા કાળીએ, ચામુંડાએ જેણે યુદ્ધો કર્યા ને રાક્ષસો હારે, ત્યારે એમણે વાળ એટલે જ ખુલ્લા રાખ્યા કે એનામાં કામ અને ક્રોધ જન્મે એટલે ઓલા રાક્ષસને, નહીતર માને તો બધા બાળક છે તો એ મારી ન શકે. દીકરાને કેમ મારવો? પણ ઓને કબૂદ્દી સૂજે, એ આવું રૂપ જોઈ અને જેમ તેમ બોલે તું મારી પત્ની થઈ જા આવું, એટલે પછી એને મારવામાં કોઈ પાપ નથી. એટલે માતાજીએ પણ વાળ ખુલ્લા રાખ્યા છે. બાકી ક્યાંય એવું આવતું નથી માતાજીએ વાળ ખુલ્લા રાખ્યા.
તો ભાગવત ધર્મ પાળવો હોય, આર્ય સંસ્કૃતિને નિભાવવી હશે મારે ને તમારે, તો પહેલાં તો આપણામાંથી કામ અને ક્રોધ ને રજોગુણ એ બધા દૂર કરવા પડશે. અને એ બધા દૂર ક્યારે થાય? હું કોણ છું એ જાણી લેવું જોઈએ. ધારણ કરતી હતી ધર્મ, હું ક્યાં જન્મ્યો છું એ જાણી લેવું જોઈએ. અને હું તો અવારનવાર કહું કે બધી જ દીકરીઓ ફેશનનો ત્યાગ કરે અને મારા યુવાન ભાઈઓ વ્યસનનો ત્યાગ કરે તો જ ભાગવત ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. અને આ ભાગવત સાંભળશું આપણે 7 દિવસ પછી વળી પાછા ભાગવતને ભૂલીને વળી પાછા સત્સંગ બહુ છે તમારામાં, પણ એ સત્સંગ સાથે જેમ મેં પહેલાં જ કીધું કે ઔષધિ આવે પછી ચરી પણ પાડવી પડે, એમ મારે ને તમારે ચરી પાડવી પડે. અને તમને ખબર છે, તમે આમ જતી હો તો ડર લાગવો જોઈએ કોકને કે આ કોક આર્ય સંસ્કૃતિની નારી જઈ રહી છે, રાજપૂતાણી જઈ રહી છે. આંખ ઉઠાવીને જોઈ કેમ શકે? પણ દુઃખની વાત છે, સીતાજીએ લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગી. લક્ષ્મણ રેખા એટલે શું થાય? મર્યાદા. મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું તો ત્યારે તો એક જ સાધુના વેશમાં રાવણ હતો. અત્યારે 99% દુનિયા રાવણ છે. સીતાજી માં જગદંબાને ખબર હતી કે હું આ જે કરી રહી છું મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન એ ખોટું કરી રહી છું. પણ માં જગદંબાએ વિચાર્યું, એ તો જગદંબા છે એને ખબર જ હોય કે આ રાવણ છે, પણ એક મારો અતિથિ ધર્મ સંભાળવો છે, બીજું કે હું એવી એક ભૂલ કરું જેનાથી આ દુઃખ સહન કરી આ મારી ભારતની આર્ય નારીઓને એમાંથી શીખ આપું કે મેં આ એક મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું, લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગી તો મારી આ હાલત થઈ. તમે મારામાંથી પ્રેરણા લઈ અને આવું નહીં કરતા. એટલે વસ્ત્ર ઉપર બહુ આધાર રહે છે અને વાળ ઉપર એ બહુ આધાર રહે છે. મોટો ધર્મ ને પૂજાની તો પછી કરો કે ન કરો તો ચાલશે, પણ આ બધા નાના નાના ધર્મનું તમે પાલન કરશો તો જ તમે ભાગવત ધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાશે. વસ્ત્ર તમે જોજો, દીકરી કેવી હરણાની જેમ ઘરમાં ઉછળતી હોય, કિલકલાટ કરતી હોય, ઝઘડાઈ કરતી હોય ભાઈઓ બહેનો સાથે, અને પાનેતર પહેરે ને ત્યાં ધીર ગંભીર થઈ જાય. આ અસર, વસ્ત્રની અસર. તમે માથે ઓઢ્યું હોય ને તમને એક પ્રભાવ પડે, અને ભાઈઓને પણ ધોતી પહેરે ને તો પૂજા કરવાનું મન થાય, અને બરમોડા પહેરે તો હોટલમાં જમવા મન થાય. વસ્ત્રની પણ બહુ આપણા ઉપર અસર થાય છે. બેસવામાં કેમ બેસવું, કેવી મર્યાદામાં બેસવું, કેમ ચાલવું, આ બધા જ મારા ને તમારા ધર્મ છે. અને આ જ ધર્મનું પાલન કરવાની જરૂર છે. અને એ ધર્મનું જે પાલન કરે, જે આદર્શમાં જીવે, એને સંઘર્ષ પણ બહુ આવે. આપણી ઘણી બધી માતાઓ, બેન, દીકરીઓ નાનપણમાં વિધવા થઈ હોય, દરણા દળીને છોકરાને મોટા કરતી હોય, પણ એ જે ધર્મનું પાલન કર્યું ને એ કદાચ અત્યારે આપણે બહુ બધા પૈસાવાળા થઈ ગયા છીએ, પણ એ ધર્મનું પાલન હવે નથી કરી શકતા. અને હું એટલું જ કહીશ, તમે જ્યારે ભાગવત સાંભળો છો તો ભાગવતમાં તમે કથા ખરેખર સાંભળી હોય તો ભાગવતમાં પુરુષને કોઈ લાંછન નથી. પુરુષ ગમે એવો નબળો હોય તો ચાલશે, એનો અર્થ એ નહીં કે પછી પુરુષોએ એમનો ધર્મ ચૂકી જાવો. પણ ભાગવતના 2 પ્રમાણ એવા છે કે સ્ત્રી મજબૂત હોવી જોઈએ, સ્ત્રી ધર્મ નીતિજ્ઞ હોવી જોઈએ, એટલે એને ધર્મ પત્નીઓ કીધી છે. અને એના પ્રમાણ હું તમને બતાવું. હિરણ્યકશિપુ અને એની પત્ની કયાદુ, તો એને ત્યાં પ્રહલાદ જન્મ્યો હતો. રાક્ષસ, પુરુષ નબળો છે પણ સ્ત્રી મહાન છે, તો એને ત્યાં પ્રહલાદ જન્મે. અને બીજું એ જ દ્રષ્ટાંત લઈએ તો ઉગ્રસેન મહાન ભક્ત છે પણ એની પત્ની નબળી છે, તો એને ત્યાં કંસ જન્મ્યો છે. એટલે માતાઓનો મને વધારે આગ્રહ છે કે તમે અમારી ભારત વર્ષની આર્ય નારી, આર્ય ધર્મની
સનાતન ધર્મની પાયાની ઈંટ છો. તમે મજબૂત બનો તો અમારો ભાગવત ધર્મ આમને ખડો રહેશે. ધરા વિના ધાન ન ઉપજે. માતાઓને ખાસ મારી નમ્ર પ્રાર્થના કે જીવનમાં વધારે પડતું કાંઈ ન થાય તો કાંઈ નહીં, પણ હું કોણ છું એમ હું આત્મા રૂપે કે જીવ રૂપે નથી કહેતી, ખાલી જન્મ રૂપે કહું છું. હું કોણ છું, મારું કર્તવ્ય શું છે, મારે કેમ જીવાય. અને આમે તમે જો ને સાદી ભાષામાં કીધું છે, કૂવામાં હોય ને અવાડામાં આવે હે ને. અને અમારા સાધુનો એક છે સૂત્ર, જેનો પરમાર્થ શુદ્ધ એનો વ્યવહાર શુદ્ધ, અને વ્યવહાર શુદ્ધ હોય તો એનો પરમાર્થ શુદ્ધ જ હોય. એટલે આપણો વ્યવહાર શુદ્ધ હોવો જોઈએ. બીજું, આપ સૌએ જ્યારે મને બોલાવી ત્યારે હું એટલું જ કહીશ કે મનુષ્ય અવતાર છે ને માત્ર ને માત્ર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો અવતાર છે. આ જો નહીં અત્યારે કાંઈ નહીં થાય ને તો પછી તમે જિંદગીમાં બીજા અવતારોમાં તો આ કાંઈ થવાનું નથી. જીવથી શિવ સુધીની યાત્રા માટે આ એક જ મનુષ્ય અવતાર છે. અને એ મનુષ્ય અવતારને આપણે સફળ કરવો હોય તો હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું ને ક્યાં જવાનો છું, એ ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજી ગ્રહ નડ્યા, પિતૃ નડ્યા, ફલાણું નડ્યું, ઢુકડું નડ્યું, એ બધું ઠીક છે, સાઈડમાં કરો. પણ તમે તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરશો ને તો બધાનું કલ્યાણ થઈ જશે. એક દીવો પ્રગટાવો તો બધું અંધારું ભાગી જાય ને. એટલે તો આપણા સમાજમાં કીધું છે કે એક સાધુ થાય ને કુળમાં 84 પેઢી તરી જાય. લ્યો, તો તમે જ જ્ઞાનનો દીપ પ્રગટાવી દો તો બધા મુક્ત થઈ જાય. માફ કરજો મહારાજ, પણ હું જરાક બુદ્ધિજીવી છું. આપને હું એટલું કહી દઉં, મહાભારતના યુદ્ધમાં બધા જ આખો પરિવારનો નાશ નીકળી ગયો. દુર્યોધનનો પરિવાર, દ્રૌપદીના 5 પુત્રો, બરાબર. હવે એ બધા કેવી રીતે મર્યા હતા? યુદ્ધમાં મર્યા. દેશ માટે, ધર્મ માટે નહીં, ઘરના ઝઘડામાં બધા મર્યા હતા ને. તો બધાની ગતિ ન થવી જોઈએ ને. કોઈની પાછળ ભાગવત કરાવ્યું એનો અર્થ એ નથી કે ભાગવત નથી કરાવવાનું. પિતૃ નડે છે એટલે નહીં, તમારી ફરજ છે કે આપણો ભાગવત ધર્મ છે, આપણે 12 મહિનામાં એકવાર ભાગવત સાંભળવું જોઈએ. અને આપણા પિતૃએ આપણાને જે મોટા કર્યા છે, આ શરીર એમનામાંથી બન્યું છે, એ ઋણ છે. એટલે એમના પાછળ આપણી પાસે જે સંપત્તિ હોય એ થોડીક વાપરવી જોઈએ. મહાભારતમાં કોઈએ ભાગવત કર્યું? કયો? પરીક્ષિતને કોઈ નડ્યું એટલે કર્યું કે એણે પોતાના કલ્યાણ માટે કર્યું? કથા તમે બધા સાંભળો જ છો ને. પોતાના કલ્યાણ માટે કર્યું છે, બરાબર. હવે મહાભારતની કથા એવી આવે છે કે ભગવાન વ્યાસ જ્યારે ગાંધારી, કુંતાજી અને ધૃતરાષ્ટ્ર વનમાં ધર્મરાજાની રાજ્ય સિંહાસને બિરાજમાન થયા પછી વનમાં ગયા છે. અને ત્યાં વિદુરજી પધાર્યા છે. અને આ બાજુ દ્રૌપદી, પાંડવો, સુભદ્રા, દુર્યોધનની પત્ની ભાનુમતીને બધાએ વિચાર કર્યો કે આપણે પણ આપણા મા બાપને મળવા માટે જઈએ. બરાબર છે ને કથા? ભૂલ હોય તો આપ વડીલ છો. બધા ત્યાં જાય છે અને ત્યાં જઈને એક જ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે કે અમારા છોકરાઓ આવી રીતે મર્યા છે દુઃખી થઈને, તો એ લોકોની ગતિ શું થઈ એ અમારે જોવું છે. અને ત્યારે વિદુરજીએ વ્યાસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને વ્યાસ ભગવાને ધ્યાન દ્વારા, યોગ દ્વારા એ બધાને બતાવ્યું છે કે ત્યાં એક સરોવર છે ને સરોવરની અંદર પાંડવના પુત્ર અને દુર્યોધન ને દુર્યોધનના બધા પુત્રોને બધા અંદર જલથી વિહાર કરે છે, એકદમ આનંદ કરે છે. આ વેર, ઝેર, સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ આ બધું ક્યાં છે? આ પૃથ્વીના ધર્મ છે. ત્યાં આવું કાંઈ છે નહીં. અને આવું હોય ને તો ગીતા ખોટી પડે.
ગીતામાં ભગવાને કીધું છે કે જેવો જીવ જન્મ લે છે એના કર્મ અનુસાર, ભલે બધા માણસ તો ન બને, માણસ તો જન્મ્યા પછી એ નથી બનતા, પણ કહેવાનો ભાવાર્થ કે એને તરત જ જન્મ મળી જાય છે ને એ હું મારા ઘરની વાત નથી કરતી, ભાગવત પ્રમાણ છે. ભરત મુનિનું હરણમાં જીવ રહ્યો તો તરત હરણીના પેટમાં ગયા છે. બીજા ભરત મુનિનો બોરમાં જીવ રહ્યો તો તરત બોરની અંદર કીડો થઈને ગયા છે. તો ગીતા એમ કહે મારે ને તમારે ગીતાના, ભાગવતના, રામાયણના વચનો સાંભળવા જોઈએ અને જીવનમાં ઉતારી અને એ આદર્શમાં જીવવું જોઈએ. વિશેષ ટાઈમ ન લેતા હું એટલું જ કહીશ કે ગોપીઓએ પણ કાંઈ ભજનમાં શું કર્યું તો માત્ર પરમાત્માને પ્રેમ કર્યો. જ્ઞાન સુધી ન પહોંચીએ તો ભક્તિથી પણ પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકાય. તો એવા પરમાત્માના ચરણોમાં મારીને તમારી અનન્ય ભક્તિ વધે. અને એટલા માટે એક ભાઈઓ સાથે મને પણ થોડુંક ગાવાનું મન થયું છે કે પરમાત્મા પ્રેમથી રીઝે, પણ પરમાત્માના પ્રેમમાં કેવો પ્રેમ હોવો જોઈએ. તો એક ગઝલ છે બિંદુજી મહારાજની, બે કાઢ એ ગાય હું આપની પાસેથી મારા રજા પણ લઈશ. વળી ક્યારેક સમય મળશે ત્યારે આપણે સત્સંગ કરશું. તમે 7 દિવસથી સાંભળો જ છો એટલે હવે કાંઈ કહેવા જેવું તો રહ્યું નથી, પણ મારા મનની જેટલી વ્યથા હતી, જેટલું મને સમજાણું એટલું મેં તમને પીરસ્યું. સુણી મધુરી મંસરી ભુલાય ક્યાંથી શ્રી કૃષ્ણના હૃદય રાધા ભુલાય ક્યાંથી કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, પ્રેમી ભુલાઈ ક્યાંથી. દિલની દ્રષ્ટિએથી સીતા ભુલાય ક્યાંથી, દિલની દ્રષ્ટિએથી સીતા ભુલાય ક્યાંથી. કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, ભુલાય
વર્ણો ભૂલાય ક્યાંથી? કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, પ્રેમી ભૂલાય ક્યાંથી? પ્રેમી ભૂલાય ક્યાંથી? પ્રેમી ભૂલાય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. અચ્છા હા હા કચ્છી હા હે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે 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 જય જય રાધે 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 જય રાધે 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 ગોપાલ બોલો જય જય રાધે ગોપાલ બોલો જય જય રાધે ગોવિંદ બોલો જય જય રાધે ગોપાલ બોલો જય જય રાધે ગોવિંદ બોલો જય જય રાધે. સતરાજીત છે એ ભગવાન સૂર્યનારાયણની બહુ પૂજા કરે છે. ભગવાન નારાયણ એકવાર એને પ્રસન્ન થાય છે અને સમયંત નામનો એક એને મણી આપે છે. સમયંત નામનો મણી એવો છે કે જાણે 12 સૂર્ય સતરાજીત ખાલી આમ આવે ને સભામાં તો જાણે 12 સૂર્ય હોય એવો પ્રકાશિત મણી. બધા વિચાર કરે છે કે ભગવાન સૂર્ય ભગવાન આવી ગયા, નારાયણ સતરાજીત પાસે સમયંત નામનો જે મણી છે એ રોજનું 8-12 સોનું આપે છે, રોજનું. અને એના પ્રકાશથી એના પ્રભાવથી રોગ દોષ વ્યાધિ ઉપાધિ આ બધાનું નિવારણ થઈ જાય છે. એકવાર દ્વારિકાની અંદર ચર્ચા થાય છે કે ભગવાન દ્વારિકાનું રાજ ચલાવે છે તો સમયંત નામનો મણી અગર રાજાને દેવામાં આવી જાય, કારણ કે ભગવાન પ્રજાનું પાલન કરનારા છે. સભામાં એકવાર આવી ચર્ચા થાય છે કદાચ મણી હોય તો રોજનું 8-12 જે સોનું આવે છે એમાંથી બધાના ભગવાન રાજા છે, રાજ ચલાવે છે. પછી એક દિવસ એવો આવે છે કે એનો ભાઈ પ્રસેન જંગલમાં શિકાર કરવા જાય છે પણ ત્યારે એ મણી પોતે પહેરી જાય છે. પ્રસેન પોતાના ગળામાં મણી ધારણ કરે છે, જંગલમાં શિકાર કરવા જાય છે.
જંગલમાં શિકાર કરવા જાય છે, પણ પોતાનો ખુદનો શિકાર થઈ જાય છે. એક સિંહનું ઝુંડ આવે છે અને એની સાથે યુદ્ધ કરે છે. ત્યાં તેનું મૃત્યુ થાય છે. એમ કરતા કરતા જાંબુવનજી આવે છે. રાજાનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે, પછી એનું શરીર નથી હોતું, પણ ઓલો મણી પેલો ઈસનિયા પડ્યો છે, એટલે મણી પોતાની ગુફામાં લઈ જાય છે. જાંબુવનજી મણી પોતાની ગુફામાં લઈ જાય છે અને એમની દીકરીને રમવા માટે આપી દે છે. જાંબુવંતીજી એમને માટે આપી દે છે. પછી તો ખબર પડે છે સત્રાજીતને કે મણી નક્કી કૃષ્ણએ ચોરી લીધો.